میرے لیے یہ ماننا کسی طور پر بھی قابل قبول نہ تھا۔ جو منظر میں اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی وہ ناقابل یقین تھا۔ نئی نویلی دلہن اپنے ہاتھ میں زعفران دودھ میں ڈال رہی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کی ساس اس کے کان میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، جسے سن کر اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی۔ میں جتنی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ پہلے تو یہی سمجھا کہ زعفران والے دودھ کے 2 گلاس ایک دلہا کے لیے تھا اور ایک دلہن کے لیے، مگر دھچکا تو تب لگا جب ساس دلہن کو ٹرے پکڑا کر کہنے لگی کہ بہو دھیان سے دودھ پلانا، یہ نہ ہو کہ شوہر والا گلاس سسر کو پلا دو اور سسر والا گلاس شوہر کو، نظام ہی سارا الٹا نہ کر دو، کہیں شوہر کے بجائے سسر ہی نہ تمہارا۔ اتنا کہنے کے بعد بات ادھوری چھوڑ کر جا چکے تھے، جبکہ اس کے پاس کھڑی ہوئی ساری شادی شدہ گاؤں کی عورتیں ہنسنے لگی تھیں۔ میں ایک جانب کو کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایسی بے باکی کی امید تو اکثر ہی گاؤں کی عورتوں سے کی جاتی ہے، مگر شوہر اور سسر کے بیچ میں اس طرح کی باتیں کرنا میرے لیے بڑا ہی عجیب تھا۔ بہرحال دلہن کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ٹرے لے کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کمرہ سجا تھا، صاف ظاہر تھا کہ آج دلہا اور دلہن کی سہاگ رات تھی اور یہ انہی کی خاطر سجا کر تیار کیا گیا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب میں نے سامنے بستر پر نظر ڈالی۔ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا بستر جس پر دلہن اور دلہا نے ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی آنے والی زندگی کی شروعات کرنی تھی، وعدے قسمیں کرنے تھے۔ وہاں پر ایک تیسرا شخص بھی موجود تھا جو کہ دلہن کا سسر تھا۔ دونوں ہی باپ بیٹا بیڈ پر براجمان تھے۔ جیسے ہی دلہن دودھ کا گلاس لے کر ان کے سامنے گئی، سب سے پہلے دودھ کا گلاس سسر نہیں اٹھایا تھا۔ میں بغیر پل کے جھپکائے یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل دلہن کی ساس نے آ کر مجھے دروازے سے ہٹا دیا، وہ بھی یہ کہہ کر شرم کرو، کیا کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ یہ کمرہ سہاگ رات کا کمرہ ہے اور یوں کنواری لڑکیوں کا ان کمروں میں جھانک کر دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کہیں تم بھی دلہے کی ضد کرنے لگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس بات پر ایک مرتبہ پھر ان گاؤں کی عورتوں کے کہکے گونجے تھے۔ میں پیچھے ہٹ چکی تھی جبکہ دلہن کی ساس دروازہ بند کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے کمرے سے جو آوازیں سنائی دی، میں تو شرم سے لال ہو چکی تھی، کیونکہ اس گاؤں میں تو سہاگ رات کو دلہن کے ساتھ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ سسر بھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال شہر میں گزارے تھے، لیکن اس کے باوجود پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مجھے واپس تو اپنے گاؤں میں ہی آنا تھا، فیصل آباد کا وہ گاؤں جو کہ انتہائی گری ہوئی ذہنیت کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر عجیب و غریب سی رسمیں تھیں، ایسی کئی رسمیں جو بچپن سے ہی پسند نہیں کرتی تھی میں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی خالہ کے ہاں فیصل آباد چلی گئی، جو کہ شہر میں رہتی تھی۔ اپنی پڑھائی بھی میں نے وہیں پر مکمل کی تھی، لیکن آج 10 سال بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس یہاں گاؤں لوٹ رہی تھی۔ گھر آئی تو میری والد والدہ میرا بھائی میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سب نے مجھے گلے لگا کر پڑھائی مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ آج بھی یہاں پر کچھ نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ عجیب و غریب تقیانوسی رسمیں آج بھی بڑے زور و شور سے یہاں پر کی جاتی تھی، لیکن میں اس سب بات سے انجان تھی کہ یہاں پر ایک ایسی رسم بھی کی جاتی ہے جو انسانیت کے ذریعے بہت ہی درجے سے انتہائی گری ہوئی رسم ہے، جو کہ ہماری رہائش گاہوں میں تھی۔ اس لیے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، بڑی سی حویلی تھی اور اس حویلی میں میرے 2 چچا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ انہی دونوں میرے چچا ایک ساتھ کی شادی کی تیاریاں بھی مکمل تھی۔ روز رات کو ڈھولک رکھ کر خوب محفل سجائی جاتی تھی۔ میں بھی خوش تھی، مائیوں کی رات ڈھولکی میں شرکت کر کے اپنی کزن کے ساتھ خوب ہلا گلا کرتی۔ لیکن اسی دوران ساری رسموں میں بڑی ہی عجیب سی رسم میری نظروں سے گزری تھی۔ شاید بچپن میں بھی میری نظروں سے گزری ہو، لیکن میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ میرے سامنے میرا چچا زاد تو دلہا بنا بیٹھا ہی تھا، مگر اسی کے ساتھ میرے چچا انور بھی شرمائے شرمائے سے بیٹھے تھے۔ میرے کزن سے زیادہ تو میرے چچا شرما رہے تھے، گویا شادی میری کزن کی نہ ہو بلکہ ان کی ہو۔ ہماری چچی شروع سے ہی ہمیں کچھ خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ذرا پرانے خیالات کی مالک تھی۔ میرے چچا سے بھی زیادہ وہ ان رسم و رواج کو پورا نبھایا کرتی تھی۔ ذرا سی بھی کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی تو وہ وائلہ مچا دیتی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتی تھی۔ چچا انور کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں نے ہی صرف پرائمری تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد دونوں کو پڑھنے کا شوق تو تھا،
मगर चची ने इन्हें घर बिठा दिया था। घरदारी सिखाने लगी कि लड़कियां पढ़ते हुए अच्छी नहीं लगती, बल्कि घर के काम काज करती हुई अच्छी लगती हैं। घरदारी सिखाएंगे, सास और ससुर की, शौहर की खिदमत करना सिखाएंगे तो अपने घरों में जाकर शौहर और सास से जूते नहीं खाएंगे, बल्कि इनके वहां पर इज्जत होगी। जब मैंने प्राइमरी पास किया और फिर शहर जाकर आगे की तालीम हासिल करने का सोचा, तो मेरी चची ही थी जिन्होंने खूब शोर मचाया था कि तरह तरह की बातें करने लगी। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से 100 नुक्स निकाल कर बताने लगी। लेकिन इसके बावजूद जब मेरे माँ बाप ने उनकी इन बातों पर ध्यान न धरा, तो उन्होंने तो सिर्फ हमसे बात करना तर्क न कर दिया। अक्सर मौकों पर या तो तंज कर रही होती या फिर रीत रिवाज को सामने रखकर टोक रही होती। बहरहाल मेरे कजन की शादी का दिन भी आ चुका था। गांव की एक ही सी लड़की, इनकी शादी होने वाली थी। ऐसी ऐसी रस्में देखने को मिली जिनका इस्लाम में कोई जिक्र ही न था। इन रस्मों के बगैर भी शादी हो सकती थी, मगर न जाने रस्मों में क्या रखा था जो बड़े जोरों शोर से इनको अदा कर रहे थे। कोई ना कोई नई रस्म निकाल कर नेक लिए जा रहे थे और मैं एक जानिब को बेजारी से खड़ी ये सब देख रही थी। कुछ ही देर बाद दुल्हन को रुखसत करके हम अपने घर लेकर आ चुके थे। सुनने में आया था कि दुल्हन ने भी सिर्फ 8 जमातें ही पढ़ रखी हैं। तभी तो मेरी चच्ची को वो पसंद आ गई। चच्ची का मानना था कि अगर बहू पढ़ी लिखी हो तो आगे जुबान चलाती है, सास की भी सास बनकर अपने भाषण देने लगती है। अभी दुल्हन को घर लाया ही गया था कि मैंने बड़ी अजीब बात देखी। यही वक्त था जब मेरा इस शादी में दिलचस्पी बढ़ने लगी, क्योंकि चची ने दुल्हन को दरवाजे पर ही लाकर खड़ा कर दिया था। फिर चचा को बोली, इशारा किया तो चचा आगे बढ़े। फिर उसके बाद जो हुआ मैं तो शर्म से नजरें झुका गई। मेरे चचा ने दुल्हन को अपनी गोद में उठा लिया था, फिर उठाकर घर के अंदर लाए और लाकर सहन में ही रखी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। इसके बाद अपने बेटे को अपने सामने खड़ा किया और उसके सर से दूध का गिलास घुमाने लगे। 7 मरतबा दूध का गिलास घुमाने के बाद उसने वो दूध अपनी बहू के लिए दे दिया, जिसे खुशी खुशी वो लड़की पी गई। न जाने इस रस्म का क्या मकसद था। चंद लड़कियां, जिनमें मैं भी शामिल थी, आगे बढ़ी ताकि दुल्हन को इसके कमरे में छोड़ आए, लेकिन चची ने रोक दिया। कहने लगी कि नहीं नहीं, ये अभी कमरे में नहीं जाएगी, बल्कि अभी तो एक बहुत खास रस्म बाकी है। इसके बाद दुल्हा को जाकर सामने बेड पर बिठा दिया गया था। आमतौर पर तो ये होता था कि दुल्हन अपने कमरे में बैठी थी और दुल्हा कुछ देर बाद कमरे में जाता था, मगर यहाँ तो सब कुछ ही उलट था। मेरा कजन वहां बेड पर बैठ चुका था। कुछ ही देर बाद मेरा ससुर आया। चेहरे पर बड़ी शादाबी थी और शादमानी, गोया खुशी के लड्डू इनके मुंह में फूट रहे थे। मुस्कुराकर दुल्हन के पास आए और बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। दुल्हन भी शर्मा रही थी, जिसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 16-17 साल की दुबली पतली सी लड़की थी, जबकि मेरी चची की आंखों में तो एक अजीब सी चमक थी। चची ने अपने शौहर से कहा कि अरे, आप बहू को देखते ही रहोगे या जाकर कमरे में भी बैठोगे? तुम्हारे पास ही आ रही है ना? फिर देखते रहना जितना देखना होगा। अभी मुझे ये रस्में तो करने दो। इस बात पर मेरे ससुर झीम गए थे और मुंह के आगे रुमाल रखते हुए कमरे में जाकर बैठ गए। वो दोनों बाप बेटा बेड पर बैठे हुए थे, जबकि मैं हैरान परेशान देख रही थी। अपनी माँ से भी पूछा कि ये कैसी रस्म है, अब आगे क्या होने वाला है, ये चची चचा ऐसा क्यों कर रहे हैं और कह रहे हैं। लेकिन अगले ही पल मेरी माँ हड़बड़ाकर कहने लगी कि तुम जाओ बेटा, जाकर कपड़े वगैरह चेंज कर लो, मेकअप से तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, जाओ फ्रेश हो जाओ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी अम्मी मुझसे कुछ छुपाना चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं वहीं पर खड़ी देख रही थी। चची नई नवेली दुल्हन को लेकर किचन में गई। वो अपना भारी लहंगा समेटते हुए किचन तक गई थी। फिर 2 गिलास दूध गर्म करके गिलास में डालने के बाद चची ने जाफरान निकाल कर दिया कि इसे दूध में डालकर साथ कुछ पिस्ते बादाम भी दूध के गिलास में शामिल करवा दिए। ये तो आम सी बात थी, ये रस्म तो अक्सर शहरों में भी की जाती थी। बहरहाल वो दूध के गिलास नई नवेली दुल्हन लेकर जब कमरे में गई, तो एक गिलास उसने अपने शौहर को दिया था और दूसरा अपने ससुर को। दोनों ही बेड पर बैठे दूध पी रहे थे, जबकि दुल्हन किसी जर खरीद गुलाम की तरह सर झुकाए सामने खड़ी थी। अरे भाई, सुबह से वो बेचारी सारे मेहमानों के सामने बैठी थी। उसे इस वक्त आराम की जरूरत थी, मगर यहाँ तो न जाने क्या कुछ होने वाला था। मैं अभी यही सोच रही थी कि जब कमरे का दरवाजा उठकर मेरे कजन ने बंद कर दिया, तो मेरी चची कहने लगी कि चलो चलो, सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाओ, दुल्हा दुल्हन को कोई परेशान ना करे। मैं मजीद चुप नहीं रह सकती थी, आखिर बोल ही पड़ी कि ये अंदर चचा क्या कर रहे हैं, ये वक्त दुल्हा और दुल्हन का होता है, फिर अंदर ससुर का क्या काम। मेरे सवाल पर चची ने तड़प कर मुझे देखा था। आंखों में तो गोया आग ही उतर आई थी। मुझे देखकर कहने लगी कि किसने कहा था इतने साल शहर गुजार कर आओ, यही रहकर देख लेती तो तुझे पता होता कि इन रस्मों का क्या मतलब होता है। खैर, तेरी भी शादी यही होनी है ना, तो तब
جب تو بھی جائے گی نا زعفران والا دودھ لے کر سسر اور شوہر کے پاس، تب تجھے پتا چل جائے گا کہ سسر شوہر زعفران والا دودھ دیکھ کر کیا کرتے ہیں۔ میرا تو وجود جھرجھری لے چکا تھا، آخر ان باتوں کا کیا مقصد تھا؟ تبھی کمرے سے مجھے چلانے کی آواز آئی تھی، مجھے کمرے سے دلہن کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے کانوں سے لو تک سرخ ہو گئی تھی، مگر میری ماں مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، جانتی ہوں کہ تم پڑھی لکھی ہو، یہ سب تمہارے لیے ماننا مشکل ہے، لیکن تم یہاں کے لوگوں کی ذہنیت نہیں بدل سکتی، اس لیے بلا وجہ لوگوں سے الجھنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ میں نے امی سے ایک مرتبہ پھر یہی سوال کیا تھا کہ آخر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت میرے چچا کمرے میں کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، یہ ایک رسم ہوتی ہے جو کہ نئی نویلی دلہن کو نبھانی ہوتی ہے، اس کے زیادہ اور کچھ نہیں میں جانتی کہ میری امی مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہی ہیں۔ میرا کمرہ جس سمت میں تھا وہاں کی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی، سامنے ہی میرے اپنے کزن کا کمرہ مجھے دکھائی دیتا تھا جس میں دلہن گئی تھی۔ میری آنکھ رات کو ایک پل کو بھی نہیں لگی تھی، بس اسی سوچ میں تھی کہ آخر میرے چچا کمرے میں کب باہر نکلتے ہیں۔ رات کو تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا تو اس وقت میرے چچا کمرے سے باہر نکلے تھے۔ وہ جس حالت میں نکلے تھے میں تو شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کالر کے بٹن اور آستینے نیچے کر رہے تھے، پھر وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ اگلی صبح بیچاری کم سے دلہن کی جو حالت تھی وہ دیکھنے کے لائق نہیں تھی۔ چچی نے صبح سویرے ان کے دروازے کو دھڑ دھڑ بجانا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ میری کزن نے ہی کھولا تھا۔ جب اندر جا کر دیکھا تو دلہن بیچاری بیڈ پر پڑی کر رہ رہی تھی، اس کی حالت بہت غیر تھی۔ بڑی ہی درندگی کا مظاہرہ کر کے اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا۔ میری ماں نے جب اس کی حالت دیکھی تو چچی سے کہنے لگی کہ ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مگر چچی اگلے ہی پل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، یہ کیسی بات کر رہی ہو، کچھ شرم لحاظ ہے کہ نہیں؟ کیا پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹنا ہے یا پورے معاشرے کو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ پاگل مت بنو، میں اس کو قہوہ بنا کر دوں گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے ہی یہ نازک بنی پھرتی ہے۔ مجھے اپنے چچا پر شک ہونے لگا تھا۔ یقیناً یہاں پر کچھ تو ایسی غلط رسم ضرور تھی جسے ہر حال میں نبھایا جاتا تھا۔ شادی کی عمر تو میری بھی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی کزن کی شادی کے معاملات نبٹنے لگے تو میرے لیے بھی اسی گاؤں سے رشتے آنے لگے۔ کوئی مزدوری کرتا تھا تو کوئی رکشہ چلاتا تھا، کسی گاؤں میں ایک کرانے کی دکان تھی تو کوئی دودھ بیچا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے فیصل آباد کا یہ گاؤں ایسے ہی لوگوں سے بھرا پڑا تھا جہاں پر شعور کسی بھی شخص میں نہیں تھا، بلکہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن پاک تک نہ پڑھ رکھا تھا، بس لکیر کے فقیر بنے پھر رہے تھے، خود سے ہی بنائی رسموں پر عمل درآمد کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے چچا کی نظروں میں بڑی ہی عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ جب بھی وہ بہو کو اپنے سامنے دیکھتے تو ان کی نظروں میں مجھے دکھائی دیا کرتی تھی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ان کی بہو ان سے کافی کتراتی تھی اور اگر ان کو اکیلا کہیں دیکھتی تو ان سے دور ہو جاتی، یہی کوشش کرتی کہ اکیلے میں ان کے پاس موجود نہ ہو۔ میرے والد کا یہی کہنا تھا کہ جتنی پڑھی لکھی میری بیٹی ہے، اس کو کوئی لڑکا ملے گا تو ہی اس کی شادی ہوگی۔ آخرکار گاؤں میں ہی ایک رشتہ میرے لیے آیا۔ لڑکے نے BA کر رکھا تھا اور سیٹ کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ سب حساب کتاب وہی سنبھال رہا تھا اور ماہانہ اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ میرے ابا کو وہ رشتہ پسند آ چکا تھا، مجھے بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس رسم سے مجھے ڈر لگتا تھا، کہیں سہاگ رات کو میرے شوہر کے ساتھ میرا سسر بھی کمرے میں آ گیا تو مجھ پر کیا گزرے گی، کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس طرح کہیں کچھ ہو گیا تو کئی وسوسے تھے جنہوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ بہرحال میرا رشتہ مدثر کے ساتھ پکا ہو گیا۔ میرے ہوش تب اڑے جب میری ہونے والی ساس میری چچی سے بغل گیر ہو کر ملی تھی۔ چچی کا کہنا تھا کہ یہ میری منہ بولی بہن ہے، ہمارا تو ایک دوسرے کے بغیر حلق تک پانی سے نہیں اترتا۔ جس طرح میری چچی رکھ رکھاؤ والی تھی، رسموں کو نبھایا کرتی تھی، ٹھیک ہی ویسے میری ساس بھی تھی۔ میں نے اپنے خدشات اپنی ماں سے ظاہر کیے، مگر ان کا کہنا تھا کہ مدثر بڑا ہی اچھا لڑکا ہے، ہم اس سے مل چکے ہیں، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ مدثر کو میں نے تصویر میں ہی دیکھ رکھا تھا، واقعی وہ بہت خوش شکل سمجھدار لڑکا تھا، لیکن تصویروں سے کہاں کسی کی سیرت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے ہی اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں شادی سادگی سے کروں گی، کوئی بھی فالتو سی رسمیں میں سر انجام نہیں دوں گی۔ میری اس بات پر میرے والد اور والدہ خاموش ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ بیٹا اس گاؤں میں تو شادی قبول ہی نہیں کی جاتی بغیر رسموں کے، جب تک ان رسموں کو پورا نہ کیا جائے۔ بھلے ہی تم ان رسموں کو نہیں مانتی، لیکن ہم تو مانتے ہیں۔ یوں کچھ رسمیں مجھے بھی نہ چاہتے ہوئے نبھانی ہی پڑی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میرا اور مدثر کا نکاح تھا۔ میں دلہن بنی بالکل کسی موم کی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، جو بھی مجھے دیکھتا خوب تعریف کرتا، لیکن جب میری چچی میرے پاس آئی
तो मेरे माथे पर बोसा देकर कहने लगी, तुम पूछा करती थी ना रात को कमरे में शौहर के साथ ससुर क्यों जाता है। आज तुम पर भी ये वक्त आ चुका है, देख लेना कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। चची की बात ने मुझे मजीद तशवीश से दो चार कर दिया था, लेकिन मैं ठान चुकी थी कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ भी गलत करने की सोचा भी तो मैं जरूर मज़ाहमत करूंगी। मेरे साथ यहाँ आने के बाद भी यही हुआ था। मुदस्सिर कमरे में बैठ चुका था। मैंने एक नजर उठाकर अपने ससुर को देखा था, जो कुछ 6 फीट से भी तजावज करते कद के मालिक थे। रंगत भी इनकी खासी सांवली थी, हट्टे कट्टे थे। इनको देखकर ही इनके रोबदार लहजे और शख्सियत का अंदाजा होता था। मुझे वो बड़े गौर से देख रहे थे। जब मेरी सास ने मेरे ससुर से कहा कि जाइए बेटे के साथ जाकर बेड पर बैठ जाइए, अभी आपकी बहू आती ही होगी, ये अल्फाज मुझे परेशानी में मुब्तला कर चुके थे। मेरा वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी सास मुझे किचन में ले गई और वो 2 गिलास में दूध डालकर दे दिया। फिर जाफरान मुझे देकर कहने लगी, ये लो जाफरान अपने हाथों से गिलास में डाल दो। मैंने कपकपाते हुए हाथों से जाफरान गिलास में डाल दिया था। फिर मेरी सास मुस्कुराकर मेरे गाल को थाम कर कहने लगी कि जाओ बेटा, जिस गिलास में जाफरान ज्यादा है वो जाकर अपने ससुर को पिला देना, और जिसमें कम जाफरान वो अपने शौहर को देना। मैं थोड़ी घबरा चुकी थी। जैसे ही दूध का गिलास लेकर मैं कमरे में गई, सामने ही मेरा ससुर और शौहर बैठे थे। दोनों ही मुझे देख कर बैठे थे। जब मैंने दूध के गिलास उनकी जानिब बढ़ाए तो अगले ही पल मेरे ससुर और शौहर ने वो गिलास लेकर दूध चंद लम्हों में खत्म कर दिया था। गिलास वापस मुझे थमाए मैंने जैसे ही गिलास साइड टेबल पर रखा तो मेरे शौहर ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया था। मेरी तो हवाइयां उठ चुकी थी। जब मेरा ससुर उठा और मुझे सामने बेड पर बैठने का कहा, मैं डरते डरते बेड पर बैठ तो चुकी थी। दिमाग में वसवसे ही वसवसे थे, बेचैनी ही बेचैनी थी कि ना जाने ये लोग अब मेरे साथ क्या करेंगे। तभी मेरा ससुर आगे बढ़ा और उसने मुझे अपना दायां हाथ आगे करने को कहा। जैसे ही मैंने अपना दायां हाथ आगे किया तो उन्होंने अपने सख्त पत्थर जैसे हाथों से मेरा वो हाथ थाम लिया था। मैं हड़बड़ा चुकी थी। एकदम से गुस्सा मेरी आंखों में उतरने लगा था। मैंने अपना हाथ उनसे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जो कुछ उन्होंने किया, मेरी चीखें निकल चुकी थी। मेरे दाएं हाथ की शहादत की उंगली पर मेरे ससुर ने छुरी की मदद से एक कट लगा दिया था। उनकी बूंदें खून की गिरती उससे पहले ही मेरा शौहर अपना हाथ उनकी खून की बूंदों के नीचे रख चुका था। 2 खून की बूंदें उसकी हथेली पर गिरी। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। इससे पहले कि मैं चिल्लाकर कहती कि ये क्या हरकत है, आपने मुझे तकलीफ क्यों पहुंचाई, लेकिन मेरा ससुर कहने लगा कि देख लो बेटा, बहू का इस घर में आने के बाद उनकी जिंदगी में और पहली आखिरी तकलीफ है। इसके बाद अगर बहू की आंख में एक भी आंसू आया या फिर तुमने उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाप होने के नाते ये हक रखता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ होकर अपनी बहू को साथ खड़ा रहूं। सुकून ये खून की बूंदें मेरे और तुम्हारे सामने गवाह है कि ये लड़की इस घर में मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। इस घर पर, इसकी कमरे पर और हम पर जितना हक तुम्हारा है इतना ही इसका भी होगा। मेरे खून की बूंदें मेरे शौहर की हथेली पर ही मौजूद थी। मैं तो हैरत से अपने शौहर और ससुर को देख रही थी। मेरा ससुर मेरे सर पर हाथ रखकर इस तरह की बातें कर रहा था। मेरे शौहर को मेरी जिम्मेदारियां समझा रहा था और कई वादे कसमें खा रहा था, जिनका मुख्तसर खुलासा ये था कि मुझे इस घर में क्या अहमियत दी जाएगी और मेरे शौहर से मेरे साथ किस तरह का रवैया रखना है। ऐसा कहने के बाद मेरे ससुर वहां से जा चुके थे, जबकि मैं हैरत की मूरत बनी बिल्कुल यक ठंडी हो चुकी थी। मेरी उंगली से खून आना बंद हो चुका था, जबकि वो खून की बूंदें जो मेरे शौहर के हाथ पर गिरी थी, इन्हें पानी में मिक्स करके घर के चारों कोनों में गिरा दिया गया था। बकौल इनके ये यहाँ की रस्म थी, जो कि बड़ी अजीबोगरीब और दकियानूसी थी। लेकिन मैंने जब गहरी सांस खारिज करके खैर इस दकियानूसी रस्म से मैंने गहरी सांस खारिज करके शुक्र अदा किया था कि जो कुछ बातें मेरे जहन में सोच रखी थी, मैंने अल्लाह का शुक्र था कि वो सच नहीं निकली थी। भले ही इनका ये सब तरीका गलत था, खुद से ही तहकीक की गई रस्में थी, लेकिन जो कुछ मैंने सोच रखा था कि कहीं सुहाग रात को ससुर और शौहर मिलकर लड़की के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था मुदस्सिर भी इन सब रस्मों को मानते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरी उंगली पर रोई रखी थी। बात करने लगे तो उनके अल्फाज से साफ झलक रहा था कि वो सचमुच में ये शौक रखते हैं। मुझसे कहने लगे कि मैं रस्मों के सख्त खिलाफ था। ये तो मेरे माँ बाप थे जिनकी खातिर मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम शुरुआत खुद से करेंगे। हमारी जिंदगी में अजीबोगरीब रस्मों की कोई जगह नहीं होगी। रही बात जाफरान वाले दूध की, तो दरअसल ससुर